Good evening, children. So today we are going to continue with the sixth chapter itself, that is the money market. And I have already told you during Saturday and Sundays we will be having offline classes, isn't it? So in the online classes we have seen a few parts of the money market, and let us continue the same part of chapter now. So up to the differences between money market and the capital market we have already seen by Thursday itself, and let us continue with the participants in money market now. So there are many participants operating in the money market. The participants deal with the money market instruments like treasury bills, commercial papers, etc. Government of different countries, that is the first, that is the participant, and the central banks of different countries, that is the second participant, and the private and public banks, mutual funds institutions, insurance companies, non-banking financial institutions, and RBI and SBI, commercial banks, state banks, and the public. So it has given, that is the government of different countries, they are called as the participants. Of course, we have already known about the MNC companies, isn't it? So the MNC company people also, they are also in need of money. So even by the government, also it will be and we have seen about the government company also there. So there are private MNC companies is also there, and the companies run by the government is also there. So the other countries also will be very interested in investing in so many other countries, and at the same time they are also in need of money too. So that only it has given who are all participants, means they will make an arrangement, as well as they will provide some sort of legal advices and the root cause, how to get the money during our crisis period. So that is only it has given us government of different countries. The same thing only regarding with the central banks of different countries. Of course, in India we can see, I hope you may come across with Central Bank of America or else Bank of America, isn't it? In the previous year itself you have studied during the central bank, that is about RBI while you are studying. By the time you have come across with the other countries' banks names too. And then it has given us a private and public banks. So private and public banks, that already you may know, that is the RBI and SBI, that is said to be as a public bank, and the private banks that are like KVB, that is the Karur Vysya Bank, and there are so many other sorts of banks is also there. That is City Union Bank. It is called as a private bank. Though it is called as a private bank, it will come under the control of central bank, that is the RBI of India. So that is a very important thing. And then it has even then they have mentioned as a private and a public banks. They have mentioned it separately regarding with RBI and SBI, that is the commercial banks too. Why it has been means they are playing a very important role regarding this money market. So that only they want to mention it, who are all called as a participants regarding this money market. And now let us see, there is a money market instruments. So what do you mean by money market instruments? Regarding this money market instruments, this is a very important thing, where we can buy the money, from which part of instrument we can use it in order to get money. So this is a very important thing regarding this, to learn about money market. So it has given there are many kinds of instruments available in money market. In India till 1986 only a few instruments were available. So they were as follows, it has given. That is the treasury bills in the treasury market, money at call and short notice in the call loan market, and commercial bills and promissory notes in the bill market. Now in addition to the above, the following new instruments came into existence. That is the commercial papers, certificate of deposits, interbank participant, that is the participation certificates, repo instruments. So these instruments are briefly highlighted in this chapter. So what it has given, that is in the beginning, in olden days I have already told you. So we couldn't find any proper instruments in order to get money from elsewhere. So elsewhere, from in olden days, from the head of the village, that is they are called as landlord as well as பண்ணையார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெரும்பாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு பணம் தேவை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே போய் விவசாயி கிட்ட தான் போய் பணம் கேட்பாங்க. ஸோ பணம் கேட்கும் போது அவர் என்ன செய்வாரு, ஒரு ப்ரோ நோட்ல எழுதி வாங்கிக்குவாரு. இட் இஸ் டு பி as a promissory note also. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ நோட்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க, கையெழுத்து வாங்கிக்குவாங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம நிறைய படங்களை கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, வெறும் பத்திரத்துல கையெழுத்து வாங்கலாம் அல்லது எழுதி வாங்கலாம். ஸோ அட் எனி மீன்ஸ் they may get the signature of that particular persons, and they will go with that is a main part of
தட் இஸ் கமர்ஷியல் பில்ஸ் அண்ட் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் இந்த பில் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்றாங்க. ஸோ இதன் மூலமாக அவங்க பணம் வாங்கிட்டு அவங்களுடைய தேவையை அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பண தேவையை அவங்க பூர்த்தி பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதாவது கஜானால இருந்து ஒரு ஊருக்குள்ள வந்து ஒரு பணம் தேவைப்படுது திடீர்னு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு கஜானா இருக்கும். அந்த கஜானால இருந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த ஊர் மக்களுக்கு அவனுடைய அவசியத்துக்கு ஒரு பார்த்தோம்னா திடீர்னு நம்ம பார்க்குற மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் ஏதாவது வந்து அதன் மூலமா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த மீன் டைம்ல அவங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கோ அல்லது ஒரு நெருக்கடியான நிலையில அவங்களுக்கு அதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கும் அவங்க கொடுத்துட்டு அந்த மணியை அவங்க அதை திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் இந்த கால் லோன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் மணி அட் கால் அப்படிங்கும்போது நம்ம 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள, அதாவது தட் மீன்ஸ் காலையில் வாங்கி அன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளேயே கொடுக்குறதோ அல்லது வெரி நெக்ஸ்ட் மார்னிங்கே நம்ம அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கால் லோன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ஊருக்குள்ளே இருந்துட்டு அவன்கிட்ட போய் கொஞ்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பையனை அனுப்புறதோ அல்லது தன்னுடைய வீட்டினுடைய வேலையாளர் அனுப்புறதோ அந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு தானே போய் பக்கத்தில் யாருக்கிட்டையாவது போய் வாங்கிட்டு நான் உடனே உங்களுக்கு திருப்பி தந்துடுறேன், சாயந்தரத்துக்குள்ள எனக்கு பணம் வந்துடும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி காசஸ்க்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, போய் பணம் வாங்கிட்டு அதை இமீடியட்டா செட்டில் பண்ணுவாங்க. அப்படி இமீடியட்டா செட்டில் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் இந்த கால் லோன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஷரி பில், தட் இஸ் மணி அட் கால், தட் இஸ் ப்ராமிசரி நோட், கமர்ஷியல் பில்ஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், இந்த இதெல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்தா கூட பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோடைய நடைமுறை வந்து அந்த அளவுக்கு பிரபலமாகவும் எல்லாராலையும் அது பயன்படுத்தப்பட்டதாக சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல தான் அப்ப இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ நான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க, ஏன்னா அந்த 3 இதை தாண்டி நமக்கு இப்போ என்னெல்லாம் ஆடப் ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மதிக்க தகுந்த எந்த ஒரு பேப்பராக இருந்தாலும், தட் இஸ் ஈவன் அவர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான பத்திரங்கள் எதையுமே கொண்டு போய் கூட அவங்க என்ன செய்யலாம், அடமானத்துக்கு அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸோ ஒரு பாண்ட் சர்டிஃபிகேட்டோ ஒரு டிபென்ச்சர் சர்டிஃபிகேட்டோ அந்த மாதிரியான பேப்பர்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் கூட அவங்க என்ன செய்யலாம், அவங்க மார்கேஜ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க பெறக்கூடிய வழிவகைகள் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த சேம் வே சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ், ஸோ நம்ம பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோட சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு கூட நமக்கு தேவையான பணத்தை ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்மளால வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் இன்டர் பேங்க் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இன்டர் பேங்க் அப்படின்னா அந்த பேங்க்குக்கு இன்னொரு பேங்க்குக்கு இடையில அவங்களுக்கு இடையில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இடையில வந்து நம்ம போட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த பணத்தினுடைய அந்த நடைமுறை செயல்பாடுகளின் மூலமாக கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த சர்டிபிகேட்ஸை கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. அண்ட் தென் ஹியர் இட் ஹஸ் கிவன் அஸ் ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் குவைட், அது மேலே நம்ம சொல்லப்பட்ட அனைத்து வகையான அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா தட் இஸ் ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. தட் இஸ் கமர்ஷியல் பேப்பருடைய அத்தனையுமே சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்த போறோம். அது நம்மளுடைய அவசியத்துக்காக ஒரு அர்ஜென்சிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்க, ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பத்தி நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அவங்க பிரீஃபா ஹைலைட் பண்ணி இந்த சாப்டர்லயே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ட்ரெஷரி பில் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So a market for the purchase and sale of treasury bills is known as a treasury bills market. So in the market, அதாவது that is ஒரு பிளேஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். மணி மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே ஒரு ஃபிக்ஸட் பிளேஸே கிடையாது. மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு ஓவர் ஃபோன் அல்லது ஓரலா தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், பணத்தை கொடுக்கவும் வாங்கவும் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில் அப்படி நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, ட்ரெஷரி பில் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. And particularly பார்த்தீங்கன்னா this treasury bills are very popular and enjoy a high degree of liquidity since they are issued by the government. And particularly நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ட்ரெஷரி பில் எல்லாமே யாரால நமக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகவே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ல மெயினான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணக்கூடியது யாரு நம்ம பார்த்திருக்கோம், கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த மணி பாரோயருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும், அவங்க எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு அவங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதுல அவங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா they are making a some kind of that is a bill அப்படிங்கிற பேர்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏற்பாடு அவங்க நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. So that is a treasury bill is nothing but a promissory note issued for a
specified period stated therein. So இந்த ட்ரெஷரி பில் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்லுலயே அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, கொடுக்குற நபரோட பெயர் அங்க இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அது எத்தனை காலத்துக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த காலகட்டத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் எப்பக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதும் என்ன மாதிரியான ஒரு மணி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அவங்க பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே டீட்டெயிலா இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, ட்ரெஷரி பில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So the government promises to pay the specified amount mentioned therein in the bearer of the instrument and the due date. So the period does not exceed a period of 1 year. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதனுடைய பீரியட் வந்து நமக்கு 1 year தான். இது வந்து அது எக்ஸீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்க கிடையாதுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் எ ப்ராமிசரி நோட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ப்ராமிசரி நோட்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ப்ரோ நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரோ நோட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இது வந்து இஷ்யூ பண்றது யாரு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு த ப்ராமிசரி நோட், சிமிலர்ல that is equivalent to promissory note அப்படிங்கறத ரைட்டான வேர்டு. So it has given that is not issued for a specific period that is stated therein அப்படின்னா அதுலயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க எத்தனை டேஸ்க்குள்ள அப்படிங்கறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இங்க கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ப்ராமிசஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க நமக்கு ஒரு தேவைக்காக நமக்கு பணம் நான் இந்த மாதிரி உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு அவங்க கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, திரும்ப அந்த பணத்தை ஒரு பர்டிகுலர் டேல நம்ம வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் இட் ஹஸ் மென்ஷன்டு. ஸோ அதனுடைய மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ட்ரெஷரி பில்ஸ் இன்கார்பரேட் த ஃபாலோயிங் ஜெனரல் ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரெஷரி பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல இஷ்யூரர் அப்படின்றவர் இருப்பாரு கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் இஷ்யூரர். தென் ஃபினான்ஸ் பில்ஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய மெயினான விஷயங்கள் அண்ட் லிக்விடிட்டி, வைட்டல் சோர்ஸ், மானிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதுல அடங்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா யார் அதை கொடுக்குறாங்க, அந்த பத்திரத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஸ் பில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் பர்டிகுலர் லிக்விடிட்டின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறோம். வைட்டல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன காரணத்துக்காக, முக்கியமான காரணம் என்ன. ஸோ மானிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பணத்தை அவங்க எப்படி வந்து கையாளுறாங்க, எந்த ரூபத்துல அதை கையாளுறாங்க, எந்த விதத்துல அவைகளுடைய ஆளுமை அங்க வந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்றாங்க. So here types of treasury bills அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Okay, now let us see what are the types of treasury bills அப்படின்னா, treasury bills are issued to the public and other financial institutions for meeting the short term financial requirements of the central government. இதுல இன்னொரு வந்து இந்த treasury bill மூலமா பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கூட பணம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நாட் ஒன்லி டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட் ஆல்சோ ஈவன் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஏன் எதுக்காக அவங்களுக்குமே இந்த மாதிரி பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், திடீர்னு நமக்கு வந்து ரோடு போடுறது, ஒரு திடீர்னு மழை வந்து பெஞ்சதுனால அந்த ரோடு எல்லாம் இதாயிடுச்சு, ஒரு பிரிட்ஜு வந்து மெயினான ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய இந்த சொல்யூஷன் உடனே அவங்க தேட வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்களுக்கு இமீடியட்டான ஒரு ஃபண்ட் சப்ளை கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்ட் சப்ளை அவங்க தேவைப்படும் போது இந்த மாதிரி ட்ரெஷரி பில்ஸை கூட ஈவன் த கவர்மெண்ட் ஆல்சோ வில் யூட்டிலைஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் பில்ஸ் ஆர் ஃப்ரீலி மார்க்கெட்டபிள் அண்ட் தி கேன் பி பாட் அண்ட் சோல்ட் அட் எனி டைம் அண்ட் தீஸ் பில்ஸ் ஆர் ட்ரேடபிள் இன் த செகண்டரி மார்க்கெட் ஆஸ் வெல். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் செகண்டரி மார்க்கெட்ல இந்த பில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா விற்கவும் முடியும், வாங்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளுடைய குறுகிய காலத்துக்கு உண்டான அந்த பண தேவையை நம்ம வந்து மீட் அவுட் பண்றதுக்காகவே நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த ட்ரெஷரி பில்லை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த பேசிஸ் ஆஃப் பீரியாடிசிட்டி ட்ரெஷரி பில்ஸ் மேபி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து 91 நாளுக்குள்ள அந்த ட்ரெஷரி பில் அதனுடைய பணத்தை நம்ம ரீபே பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொன்னா 91 days ட்ரெஷரி பில்லை நம்ம வாங்கலாம். 182 days அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அந்த பணம் இப்போ ஹெவியா கொஞ்சம் கூடுதலான அமௌண்ட்டா இருக்கலாம். அப்ப நமக்கே தெரியும் இவ்வளவு நாள் ஆகும் நமக்கு திருப்பி ரீபே பண்றதுக்கு அப்படின்னு. சோ அப்ப அந்த மாதிரியான 182 days அண்ட் 364 days. சோ நம்மளுடைய ஒரு இயருக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய டேஸ் எத்தனைன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ இட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ 365 days அப்படிங்கிறதுல 1 day இங்க குறைச்சி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 364 days அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தென் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பீரியாடிக் டைம்ல அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, நமக்கு கிளாசிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 91 days treasury bills are issued at a fixed discount rate of 4% as well as through auctions அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். தட் இஸ் நமக்கு ஏலத்தின் விடுறதின் மூலமாக இந்த 91 daysக்கு உண்டான ட்ரெஷரி பில்லை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க. இஷ்யூ பண்ணும்போது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸடு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டை வந்து அவங்க அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் 4% அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் போக அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்,
அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த மணியானது அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் at a fixed discount rate of 4% as well as through auctions அப்படிங்கிறாங்க. Then the RBI holds 91 days and 182 days. ஸோ இந்த 91 days ட்ரெஷரி பில் நம்ம எங்க போய் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஆக்ஷன் மூலமா ஏல விடுற இடத்துல தான் நம்ம போய் வாங்க முடியும். பட் அட் த சேம் டைம் 91 days and 182 டேஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க தன்னுடைய கையகப்படுத்திக்கிட்டதோட மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் தே ஆர் இஷ்யூட் ஆன் டேப் பேசிஸ் த்ரூ அவுட் த வீக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு என்ன நேரத்தில் அதை வெளியிடணுமோ அப்படிங்கிறத அந்த வாரத்தில் அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வெளியிட்டுட்டே வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ ஆப்ஷனில் இந்த 91 டேஸுக்கு உண்டானதையும் விட்டுட்டு அதே சமயம் என்ன மாதிரியான இடங்கள்ல இந்த 182 டேஸ்க்கு உண்டான ட்ரெஷரி பில்லை வெளியிடணும் அப்படின்னு பார்த்து அது மாதிரி அவங்க கொண்டு வராங்க. And 364 days treasury bills do not carry any fixed rate அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எனி ஃபிக்ஸட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட் இருக்கு, தட் இஸ் 91 days and 182 daysக்கு. பட் ரிகார்டிங் வித் 364 டேஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா there is no fixed rate at all அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So the discount rate on these bills are quoted in auction by the participants and accepted by the authorities. Such a rate is called that is cut off rate. So cut off rate அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க, நம்ம போய் அவசரமா பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது பணத்துக்கு வந்து இத்தனை வட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுப்பாங்க. கொடுத்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த வட்டியை நான் இப்பவே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தது போக தான் நமக்கு மாசத்துக்கு உண்டான அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கையில கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கட் ஆஃப் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த ட்ரெஷரி பில்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஃபிக்சேஷனா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ தட் ஒன்லி டஸ் கிவன் த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆன் தீஸ் பில்ஸ் ஆர் கோட்டட் இன் ஆப்ஷன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் சில இதெல்லாமே ஆப்ஷன்ல சொல்லப்படும். அந்த ஆப்ஷன்ல சொல்லப்படக்கூடியதை வந்து அந்த அத்தாரிட்டிஸும் அங்க யார் அங்க பொறுப்பாளராக இருக்காங்களோ அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதை ஏத்துக்கிட்ட பிறகுதான் அதுல வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை வெளியிடவே செய்வாங்க. அப்படி வெளியிடுறதுக்கு அந்த ரேட்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னா கட் ஆஃப் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து எந்த விதமான பிக்சட் ரேட்டுமே கிடையாது. ஸோ அக்கார்டிங் டு தி டிமாண்ட் நமக்கு எப்பெல்லாம் அதிகமான தேவை ஏற்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈவன் வட்டியும் கூடும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில்ஸ். ஸோ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா 3 kinds இருக்கு. There is it has been classified into 91 days treasury bill, 182 days treasury bills and 364 days. இந்த 91 and 182 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it hold by RBI. அந்த 91 டேஸ்க்கு உண்டானது வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆல்ரெடி அவங்க முதலே வெளியிட்டாங்க, தட் இஸ் ஃபார் 4% அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது எல்லாமே ஆப்ஷன் மூலமா தான் நடைபெறும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த 364 பொறுத்த வரைக்கும் எனி ஃபிக்ஸட் ரேட்டும் கிடையாது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஆப்ஷன்ல அவங்க அதை வெளியிடுறாருந்தா கூட அத்தாரிட்டியோட கன்சர்னுடைய அக்செப்டன்ஸின் பேர்ல ஒரு கட் ஆஃப் ரேட்ல தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த ட்ரெஷரி பில்லை இஷ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. And then the next one, let us see here, that is நீங்க பாத்தீங்கன்னா that is certificate of deposits அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூட என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, ரெக்கரிங் டெபாசிட் அல்லது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் அஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பர்டிகுலர் அது வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு தேதியில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெரி ஷார்ட் டியூரேஷன்ல கூட ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் நம்ம போடுறதுக்கான வழி வகைகளை கவர்மெண்ட் நமக்கு நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன் ஓல்டன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 3 years or 5 years or 10 years அப்படிங்கிற ஒரு லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இருந்தது. பட் இன்னைக்கு தேதியில பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிசினஸ் பீப்புளால என்ன செய்ய முடியாது, அவரால் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை கையில வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அது கையில வச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் அதை கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணா அந்த ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்படி அவர் டெபாசிட் பண்ணாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அவருடைய அவசர தேவைக்கு அதை வந்து பயன்படுத்திக்கக்கூடிய வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு டெபாசிட்ஸ் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தராங்க. ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கூட ஈவன் பேங்க்லயோ ஆர்எல்ஸ் டு எனி அதர் நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயுமே நம்ம போய் என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு ஃபண்டை, ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்டை வந்து நம்மளால கெயின் பண்ணக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, now let us see here that is they have given a specimen copy. அங்க பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்பெசிமென் காப்பி கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டெபாசிட் இதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். And then here that is a specimen copy of certificate of deposit they have given here. So certificate of deposits are short term deposit instrument issued by the banks and the financial institution to raise large sums of money.
Certificate of deposits are issued in the form of usance promissory notes. They are easily convertible in nature and are in marketable from having particular face value and maturity. So the certificate of deposit is transferable from one party to another due to their negotiable feature. They are also known as negotiable certificate of deposits. So நம்ம லாஸ்ட் இயரே நம்ம பார்த்திருக்கோம் பேங்கிங் பத்தி நம்ம படிக்கும் போது நெகோஷியபிள் அப்படின்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸிலி டிரான்ஸ்ஃபரபிளா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நெகோஷியபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம். அண்ட் ஹியர் இட் ஹஸ் மென்ஷன்ட். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அதனுடைய மெயினான வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நமக்கு பேங்கால கொடுக்கப்படுது இஷ்யூட் பை த பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நமக்கு தருது என்ன காரணத்துக்காகனா டு ரைஸ் லார்ஜ் சம்ஸ் ஆஃப் மணி. நம்ம வந்து நிறைய பணங்களை ஈட்டுறதுக்கு நம்மளுடைய அவசர தேவைக்கு அதை வாங்கி அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை இன்னும் நம்ம பெருக வைக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய ஒரு சின்ன கம்பெனி நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இமீடியட்டா கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த சர்டிபிகேட் டெபாசிட்ஸ் மூலமாக நம்ம வாங்கலாம். இட் இஸ் இதுவும் கூட எப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ப்ராமிசரி நோட்டு மாதிரி கூட தென் அண்ட் தேர், அதாவது நமக்கு அந்த மாதிரியாகவே ஒரு வகையில் நமக்கு பயன்பாடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So that only it has given that a certificate of deposits are used in the form of usance promissory notes அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு நம்ம போய் ப்ராமிசரி நோட்ல போய் நம்ம கையெழுத்து போடும்போது உன்கிட்ட என்ன இருக்கு, வீடு இருக்கா, அது இருக்கா, இது இருக்கா, நீ கேட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு தான் நமக்கு என்ன செய்வாங்க, ப்ரோ நோட்டு நம்ம கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் நம்ம கொண்டு போய் நம்ம சப்மிட் பண்ணும்போது அது ஈஸியா நம்மளால என்ன செய்ய முடியுங்கிறாங்க, கன்வெர்ட் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தட் மீன்ஸ் இப்போ என்கிட்ட வந்து அவசரமா எனக்கு பணம் தேவைப்படுது, இப்போ நான் வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் எனக்கு வேண்டாம், அதுக்கு பதிலாக எனக்கு அந்த பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கும் போது நான் என்ன செய்யலாம், யார்கிட்ட கொண்டு போய் நான் சேல் பண்ண முடியுமோ அதை அவங்க கிட்ட சேல் பண்ணிட்டு அதை ஈஸியா அவங்க பேர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு நான் அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த பணத்தை வாங்கக்கூடிய வசதி எனக்கு இந்த மூலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So that only it has given the certificate of deposit is transferable from one party to another. ஸோ இந்த நேச்சர் இருக்கிறதுனால தான், இந்த ஃபியூச்சர் இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்றாங்க, நிறைய பேர் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ ஹியர் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா இது யார் நமக்கு வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் டெபாசிட் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி பை த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் தென் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ நிறைய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, பிரைவேட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஈவன் தட் இஸ் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அண்ட் முக்கியமான சில அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே நமக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க, இஷ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். தே ஆர் கால்ட் அஸ் இஷ்யூரர்ஸ், தட் இஸ் இஷ்யூவர்ஸ். அண்ட் தென் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இதை யாரெல்லாம் வாங்குறாங்க, வாங்கி அதை பயன்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா that is certificate of deposits are available for subscription by individuals, corporation, trust, associations and NRS. NRI அப்படின்னாலே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், தட் இஸ் நம்மளுடைய வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், NRI அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ நான் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி NRIஸுமே அவங்களுமே இருப்பாங்க, அவங்களுக்குமே கூட இது பயன்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்னா வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க டூருக்கு வந்திருப்பாங்க, திடீர்னு அவங்க கையில பணம் பத்தாம போயிருக்கலாம். ஸோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து அவங்க நாட்டுல தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரியான பண தேவைகளை அவங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் மூலமா அவங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இதை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க யார் வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு தனி மனிதனா இருக்கலாம், ஒரு கார்பரேஷனா இருக்கலாம், ஈவன் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ் நடத்திட்டு வரவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஷார்டேஜ் ஏற்படலாம். ஸோ இப்ப நீங்க நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க, இந்த கொரோனா பீரியட்ல சில ஆர்கனைசேஷன் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ அவங்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு எங்களுக்கு பணம் உதவி வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி கடன் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு சொல்லி யார்ட்டையாவது கேட்டு வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சர்டன் அசோசியேஷன்ஸுமே இருக்கு. ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை பயன்படுத்தி அதன் மூலமா பலன் பெறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் a document of title to a time deposit அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இட் இஸ் a document of title அப்படின்னு சொன்னா அந்த சர்டிபிகேட் டெபாசிட்ல யார் பேர்ல அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பேர் அங்க கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் a bearer certificate and is negotiable in the market. ஸோ இந்த சர்டிபிகேட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், நெகோஷியபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். இது யார் பேர்ல இருக்கோ அவங்க பேர்ல, தட் இஸ் அவங்க தான் பியரர் அப்படின்னு அவங்களுடைய சொந்தமானதாக இருக்கும். இப்போ என் பேர்ல நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்னா ஐ எம் த பேரர். ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்யறேன், அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் டு எனி அதர் பர்சன்ஸ். இஃப் ஐ ஹவ் பீன் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் மை சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்னு சொன்னா தட் பர்டிகுலர் பர்சன் மேபி என்னுடைய டாட்டரா இருக்கலாம், அல்லது மேபி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் யார் வேணாலும் இருக்கலாம். அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் அ பேரர் தென். ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்னால் ஈஸியாக நெகோஷியபிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன்.
அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் டு டைம் டெபாசிட். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நான் அதை வச்சுட்டு அடுத்து நான் அதை வந்து யார்கிட்ட வேணாலும் என்ன செய்ய முடியும், அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் இட் இஸ் அன்செக்யூர்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் இதை வந்து அன்செக்யூர்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம அந்த இதை வந்து நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அல்லது அதை அடமானமா வச்சு நம்ம வாங்குறோம். ஸோ அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க்ல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நம்ம பயம் கிடையாது. பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போகும்போது சோ மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேறு பிரைவேட் இருக்கு, கவர்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஆர்கனைஸ்டு அன்ஆர்கனைஸ்டான்னு நம்ம பார்த்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இட் வில் பி சேஃபஸ்ட் ஃபார் அஸ். இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அன்செக்யூர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீலி டிரான்ஸ்ஃபரபிள் பை என்டோஸ்மெண்ட் அண்ட் டெலிவரிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடம் தான் மெயினாக அது அன்செக்யூர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்டோஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் போகாமலே நான் என்ன செய்யலாம், எனக்கு பதிலாக இவங்க வராங்கன்னு சொல்லி நான் என்டோஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ என்னுடைய ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் யாரையாவது நான் அனுப்பி நான் வாங்கும் போது அங்கே என்ன மாதிரி வேணாலும் சூழ்நிலைகள் கை மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ பணத்தை அவங்க கூட வாங்கிட்டு அதுக்கான என்னுடைய கையெழுத்தை அவங்க பயன்படுத்திட்டு அதை மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கும் இப்படி பல வகையான முக்கியமான காரணங்கள் அங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. then it is issued at a discount to face value அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் டெபாசிட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூல இருந்து எப்போ வேணாலும் மாறுபடுறதுக்கான நிலைகள் இருக்கு. ஸோ திடீர்னு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு அவங்க ஃபேஸ் வேல்யூவே நமக்கு தராங்க. அதாவது நம்ம எப்படி வந்து கடன் வாங்கும் போது ஒரு ப்ரோ நோட்ல வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை குறைச்சிட்டு தான் நமக்கு தராங்களோ அது மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். and then it is repayable on a fixed date without grace days அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நீங்க இதுல அக்கௌண்டன்ஸ்ல படிக்கும்போது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, கிரேஸ் டேஸ் நமக்கு வந்து பில்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கிரேஸ் டேஸ் எதுவுமே இந்த சர்டிஃபிகேட் டெபாசிட்ல கிடையாது. ஸோ குறிப்பிட்ட தேதியில அவங்க கண்டிப்பா ரீபே பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர்ஸோட தான் எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ரிகார்டிங் வித் திஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கமர்ஷியல் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்ததே தான். நீங்க வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் issued by a commercial organization to raise money for short term needs. So these bills are of 30 days, 60 days and 90 days maturity ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம ட்ரெஷரி பில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா 91 days, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 182 days, 364 daysல இருந்தது. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பில்லுக்கு அவங்க கொடுத்திருக்க பீரியட் ஆஃப் டைம் என்னன்னா 30 days, 60 days and 90 days ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்திருக்கீங்க பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிளை வச்சு நம்ம பேங்க்ல நம்ம பை டிஸ்கவுண்ட் மூலமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு பணம் தேவைப்படக்கூடியவங்க அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த பையர் அவங்களால ஈஸியா வாங்க முடியும். So the commercial bill is an instrument drawn by a seller of goods on a buyer of goods. It possesses the advantages like self-liquidating in nature. So recourse to two parties, knowing exact date of transactions, transparency of transactions, etc. So already நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இடத்துல அவங்க கண்டிப்பா அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கமர்ஷியல் பில் பயன்படுத்தும் போது அந்த ஆப்போனன்ட் பார்ட்டி தட் இஸ் பையர் அண்ட் செல்லருக்கும் பையருக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமுக்குள்ள அவங்க வந்து பணத்தை செட்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இஃப் த பில் டிஸானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தட் பையர் வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி நிலை வராத அளவுக்கு அந்த பையர் என்ன செய்வார், ப்ராப்பராக அந்த பில்லை செட்டில் பண்ணுறதுக்கான வழிவகைகள் அவர் தேடுவார். அண்ட் ஹியர் தே ஹவ் கிவன் த ஸ்பெசிமென் காப்பி ஆஃப் த கமர்ஷியல் பில். ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் பில்லோட ஸ்பெசிமென் காப்பி தட் இஸ் பில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், தட் இஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையும் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், we are getting the money from the bank அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். அதோட முக்கியமான நபர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the first person is drawer and the second person is acceptor and the payee, discounter, என்டோசர், அசஸ்மெண்ட், மெச்சூரிட்டி, கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் டிராயர் யாரு, டிராயி யாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த ஒரு பில்லை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் டிராயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். டிராயிங்கிறவங்க ரிசீவ் பண்ணக்கூடியவங்க. ஸோ அக்செப்டார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பில்ஸ் பேயபிள் போனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து ரிசீவ் பண்றவங்க தான் அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அந்த பில்ஸை வந்து நான் வந்து அந்த டைமுக்குள்ள நம்ம கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அக்செப்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். The same thing is payer and payee அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டிஸ்கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா யார் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது பில்ஸ்ல வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த செல்லர் ஆல்சோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அண்ட் அதுவுமே அதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பேங்க்ல அவங்க வந்து பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மணி வாங்கும் போது அங்கே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அவங்க வாங்குறதுக்கு பேரு டிஸ்கவுண்டர் அப்படிங்கிறது அந்த பேங்க்கை நம்ம சொல்றோம்.
அண்ட் எண்டோசார் அப்படிங்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னதே தான். ஸோ நம்மளுடைய சார்பாக நம்ம யார் மூலமாக அந்த இதை போய் அந்த ஆக்டிவிட்டியை செயல்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு பேர் எண்டோசார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் a பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ நான் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி 30 days 60 days 90 days அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. ஸோ அந்த மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த டைமிங்குள்ளே கரெக்டாக அது நடந்திருக்கணும். அண்ட் கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னமையானா சம்டைம்ஸ் அந்த டேட்டை தாண்டி போக போக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அமௌண்ட் சார்ஜஸ் எய்தர் ஃபைனோ அல்லது வேறு எனி கைண்டோ அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் மாறிட்டே போகும். அதாவது ஃபைன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு தான் பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ரிகார்டிங் வித் கமர்ஷியல் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதில் டைப்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்குது. அண்ட் லெட் us see this types in the online classes ma. So let me close this session up to this with the features of particularly நம்ம இப்போ பார்த்தது எதை பற்றி பார்த்தோம், features of that is commercial bill நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ டியர் சில்ட்ரன், ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்த சில ஸ்பெசிமென்ஸை வந்து தயவுசெய்து நீங்கள் அதை கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்பெசிமென், அதை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ரைட்? ஸோ வி வில் கண்டினியூ. நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபாலோ அப் மீ. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பெசிமெனை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் தயவுசெய்து பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ டியர் சில்ட்ரன்.